प्यारे बच्चों 10वीं क्लास के जोड़े टर्म 2 का जोड़ा सिलेबस आ उहदे विच 14 चैप्टर जोड़ा अंकड़ा विज्ञान आ उहदे चों जोड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन आना उहदे विच अज मैं तुहानूं जोड़ा असीं शुरू कीता सीगा पहलां मीन पता करन दे वखरे वखरे तरीके मैं तुहानूं दस्से सीगे जिहदे च सब तो पहले नंबर ते प्रतੱਖ विधि डायरैक्ट मैथड, दूसरे नंबर ते अज्यूम्ड मीन मैथड यानी कि जिन्हों असी काल्पनिक मद्धमान विधि कहने आ। अज मैं तुहानूं इसकी तीसरी विधि जिहड़ी मद्धमान पता करन दी आ स्टैप डेविएशन मैथड यानी पग विचलन विधि अज मैं तुहानूं ये करावांगा। तुसीं इन्हां तिन्नां विधियां दे नाल अपने इस सवाल की प्रैक्टिस करनी आ। तुसीं मद्धमान अपनी बुक चों स्टेटमेंट लैके मद्धमान पता करना, तुसीं सॉल्व करके देखो कि तुहानूं सब तो ईजी किहड़ी लगदी आ। जे तुहाडे बोर्ड दी एग्जाम दे विच तुहानूं मद्धमान पता करन दा क्वेश्चन आउंदा तो तुसीं अपने अनुसार जिहड़ी विधि तुहानूं सौखी लगेगी उहदे नाल सवाल कर लेना। हुण देखो ये जिहड़ी स्टेटमेंट आ इहदी मैं तुहाडी बुक चों ही लई आ वाली। इहदे विच रोज़ाना मजदूरी दित्ती हुई है रुपयां विच यानी कि डेली वेजिस इन रुपीज़ 100 तो 120, 120 तो 140, 140 तो 160, 160 तो 180, 180 तो 200। उस तो बाद मजदूरां की संख्या दित्ती है नंबर ऑफ वर्करस जिन्हों असी बारंबारता वाला खाना कहते हैं यानी कि बारंबारता वाला कॉलम उन्होंने असी FI नाल लिखते हैं। ये गिनती कितनी दित्ती है 12 मजदूर ने जिहड़े 100 तो 120 तक अपनी जिहड़ी मजदूरी लै रहे हैं, 120 तो 140 तक 14, अगे 8 फिर 6 तो फिर 10। इस तो अगला कॉलम जिहड़ा असी बनाउने आ वर्ग चिन्ह दा। ये तुहानूं जिन्नियां असी विधियां कीतियां सी इहदियां पिछलियां दो उहनां च भी ये कॉलम बनेगा ही बनेगा। इहदे विच तुसीं वर्ग चिन्ह क्लास मार्क यानी कि XI तुहानूं पता ही आ इन्हां दोनों का जोड़ ते जोड़ करके ते इहदा अद्ध लिख देना। इत्थे 100 ते 120 बन गया 220 ते 220 का अद्ध 110 असी इत्थे लिखांगे 110। उस तो बाद 120 ते 140 260 ते 260 का अद्ध 130। हुण आ देखो जिस तरह साडी ये वर्ग अंतराल ने 20 का फर्क आ रहा उस तरह इधर 20 का आएगा तो असीं इहनूं सीधा भी लिख सकते 110 ते 20 130, 130 ते 20 150, 150 ते 20 170, 170 ते 20 190। तुसीं इहनूं सॉल्व करके भी देख सकते हो जिस तरह 180 ते 200 380, 380 का अद्ध 190। ये साडे कोल कॉलम बन गया बच्चों वर्ग चिन्ह का। हुण इस तो जिहड़ा अगला कॉलम बनना वा वो कॉलम असी बनाया सीगा DI का। DI जिहड़ा कॉलम सीगा वो असी किस तरह बनाया सीगा जिहदे विच सीगा XI माइनस A की सी अज्यूम्ड मीन यानी कि जिहड़ा असी काल्पनिक मद्धमान लैंदे सीगे। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि वैसे नॉर्मली असी की करदे हां कि काल्पनिक मद्धमान जिहड़ी सेंटर वाली रकम एक लै लैंदे आ। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि तुसीं इन्हां चों किसी नूं भी लै लो। सेंटर वाली रकम लैण नाल की हुंदा कि जिहड़ी उपरलियां दो ने टर्मां इन्हां दा जिहड़ा साइन माइनस च आउंदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੋੜ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ XI 110 ਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਵੀ 110 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ तो कितना आ गया 0 यानी कि पहली टर्म 0। हुण दूसरी टर्म च पुट करोगे ऐ सिर्फ मैं तुहाडे लई वैसे लिख रहा कि तुहानूं पता लग जे। आ देखो 130 माइनस 110 कितना आ गया 20। इहदे च भी उही होएगा 20 का फर्क ही आई जाएगा। 150 चों 110 गए तो 40, 170 चों 110 गए 60 तो 190 चों 110 गए तो 80। यह बन गया साढ़े कोल DI का। ये असी काल्पनिक मद्धमान लिया सी। हुण असी करना की आ पग विचलन। असी ये चों एक स्टैप होर करांगे जिहदे नाल ये होर सौखा हो जाएगा। उहदे च की करना असी एक नवां कॉलम बनाउणा वा उहनूं असी नाम देना UI का। UI च की होएगा DI की वैल्यू क्योंकि आ जिहड़ा कॉलम बनिया DI का इहदे च आ जाएगा DI बटा H की आ
ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਆ, ਇਹ 20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 0 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 0, 20 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਡੀ ਦੀ ਟਰਮ 20 ਲਈ ਅਤੇ ਐਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ 20 ਆ, ਅਤੇ 20 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਆਏਗਾ। ਫਿਰ 40 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 20 ਦੂਣਾ 40, 60 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਤੀਏ 60, ਅਤੇ 80 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਚੌਕੇ 80। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਯੂ ਆਈ ਦਾ ਕਾਲਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਫ ਆਈ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਫ ਆਈ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਯੂ ਆਈ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਆਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਆਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਯੂ ਆਈ ਦਾ ਕਾਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 12 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 0, 14 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 14 ਏਕਮ 14, 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 8 ਦੂਣੀ 16, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 18, ਅਤੇ 10 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 40। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 14 12 26, 26 ਅਤੇ 6 32, 32 8 40, 40 ਅਤੇ 10 50। ਇੱਕ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਆਈ ਯੂ ਆਈ ਜਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਫ ਆਈ ਯੂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ 8 6 14 ਅਤੇ 4 18, ਇੱਕ ਅਸਲ 4 ਅਤੇ 3 7 ਅਤੇ 1 8, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 88। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਬਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਮਾਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਫ ਆਈ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਬਟਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਫ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਐਚ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ 110 ਜਮਾ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ 88 ਬਟਾ 50 ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਐਚ ਕਿੰਨਾ 20। ਹੁਣ ਆਹ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਓ, 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 8 ਨਾਲ 2 8 16, 2 8 16 ਅਤੇ 1 17, ਯਾਨੀ ਕਿ 88 ਦੂਣ 176 ਬਟਾ 5। ਹੁਣ 176 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ, 5 ਤੀਏ 15, 5 5 25, 1 ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਇੱਥੇ 0 ਅਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 110 ਜਮਾ 35.2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 145.2। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 145 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਪੈਸੇ। ਜੇ 0 ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 20 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਯਾਨੀ ਪੱਗ ਵਿਚਲਨ ਵਿਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਥਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵਿਚਲਣ ਵਿਧੀ ਯਾਨੀ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਿਓ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।